수능 완성 실전 모의고사 3회 31번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 31. Most classic theories and research on human development are based on Western samples because researchers once believed that the processes of human development were universal. More recent observations suggest that development varies dramatically with cultural context. Consider milestones, such as the average age that infants begin to walk. In Uganda, infants begin to walk at about 10 months of age, in France at about 15 months, and in the United States at about 12 months. These differences are influenced by parenting practices that vary by culture. African parents tend to handle infants in ways that stimulate walking, by playing games that allow infants to practice jumping and walking skills. The cultural context in which individuals live influences the timing and expressions of many aspects of development, even physical developments, such as walking, long thought to be a matter of biological maturation. Applying principles of development derived from Western samples to children of other cultures may yield misleading conclusions about children's capacities. 실전 모의고사 3회 31번 지문도 문법이 많지 않기 때문에 해석을 하면서 문법을 여러분한테 설명을 간단히 해드릴게요. 이 지문도 괜찮습니다. 난이도는 중상 정도로 보시면 돼요. Most classic theories and research on human development입니다. 인간 발달에 관한 대부분의 클래식 고전적인 이론들과 연구는 서양의 샘플, 표본을 기반으로 하고 있다. Because 왜냐하면 연구원들은 한때입니다. 자, 이 단어 신경 쓰세요. 과거 한때 대체를 믿었어요. 대체 내용이 뭐냐면 The process of human development were universal. 과거에는 인간 발달의 그 과정들이겠죠. 인간 발달의 과정이 보편적이다. 어디에도 다 똑같다. 다 이론이 적용된다. 보편적이다. 라고 한때 믿었대. 근데 시간이 쭉 흐르잖아요. 그러면서 대조 방식으로 좀 더 최근의 관찰들은 대체를 시사해 줍니다. suggest. 좀 더 최근의 관찰들은 대체라는 내용을 시사해 주고 있다는 거지. 그 대체이 뭐냐? 현관면 색깔은 대조하라고 지금 칠해놨는 거예요. Development varies dramatically with cultural context입니다. 발달은 cultural context, 문화적 상황, 맥락에 따라 dramatically, 극적으로, 매우 varies, 다양하다고 시사해주고 있다는 거지. 이 중요한 말이야. 신체적 발달은 문화적 상황에 따라서 매우 다양하다. 이게 현대의 관찰이야. 좀 더 최근의 관찰. 이 시사하는 바죠. 그러면 consider이 나옵니다. consider은 구체적 예시입니다. 예를 들어서 할 때 우리가 consider를 많이 쓰죠. milestone. 이 milestone은 이정표라는 뜻도 있지만 삶에 있어서 인생에서 중요 시점을 consider합니다. such as the average age니까 평균 나이, 평균 연령이죠. 이때 that은 when이라는 관계부사를 that으로 바꾼 거예요. average age, 평균 연령이 선행사가 됩니다. infants begin to walk죠. 유아들이 걷기 시작하는 그런 평균 연령과 같은 중요 시점을 고려해 봐라. 그러면서 예시가 나오죠. 구체적인 사례로. 우간다에서는 유아들은 begin to walk at about 10 months of age입니다. 대략 10개월의 나이에 걷기 시작한다. In France at about 50 months니까 프랑스에서는 약 15개월에 그리고 미국에서는 약 12개월에 걷기 시작한다. 유아들이죠. 문화마다 다르다는 것을 구체적으로 예를 들어주고 있죠. These differences, 이러한 차이점들이죠. 문장이 쫄깃쫄깃하게 의미가 연결됩니다. 이러한 차이점들은 are influenced by, 영향을 받는다. Parenting practices, 양육 관행이죠. that은 주격 관계 대명사잖아. vary by culture이잖아. 문화에 따라서 다른 또는 달라지는 양육 관행의 영향을 받는답니다. 맞죠? 이런 차이들, 나라마다 유아들이 걷기 시작하는 이런 차이들은
문화에 따라서 달라지는 양육 관행에 영향을 받는다. 그러면서 거기에 대해서 또 부연상수를 해주는 내용이 나옵니다. 아프리카의 부모들은 tend to handle, handle은 다루다라고 해석하죠. 다루는 경향이 있어. 유아들을 어떤 방식으로 하면 걷기를 자극하는 방식으로 유아들을 다루는 경향이 있대. 뭐함으로 걷기를 자극하느냐? By playing games that 대시 주격 관계대명사 위에 way 다음에 대시 또 주격 관계대명사죠. 그리고 밑에 that allows infants to practice는 allow 다음에 목적어 다음에 to 부정사 오는 구조입니다. 유아들이 점핑과 걷기 기술을 연습하도록 하는 게임을 함으로써 걷기를 자극하는 방식으로 유아들을 다루는 경향이 있더라. The cultural context in which입니다. 이때 문화적 상황은 선행사가 되고 in which 다음에 완전한 문장이 오는데 일형식 문장이죠. 주어 다음에 자동사. in which를 한 단어로 where로 바꾸어 써도 됩니다. 관계부사로. 자, 개인들이 사는 또는 살고 있는 문화적 상황은 influences 동사죠. 영향을 준다. The timing and the expression of many aspects of development, even physical development such as walking입니다. 걷기와 같은 심지어 신체적 발달인 그런 많은 측면의 발달들의 타이밍, 시기, 그리고 발현에 영향을 준다는 겁니다. 개인이 살고 있는 문화적 상황이 다 다르게 영향을 준다는 거죠. 그러면서 long thought to be a matter of biological maturation인데 생물학적인 성숙의 문제라고 오랫동안 생각되어졌던 이거는 과거의 생각이죠. 아까 위에서 뭐라 그랬습니까? 한때 연구원들은 인간 발달의 과정은 보편적이라고 그랬어요. 이 말이 지금 여기서 같은 뉘앙스죠. 같은 의미죠. 생물학적 성숙에 대한 문제라고 오랫동안 생각되어졌던 그런 걷기와 같은 심지어 신체적 발달인 많은 측면의 발달들의 시기와 발현에 그 개인이 살고 있는 문화적 상황이 영향을 주는 거야. 그게 다르게 어떤 시기와 발현이 된다는 거지. 다른 시기에도 다르게 나타나는 거야. 그러면서 마지막 문장이죠. apply A to B라는 구조인데 applying이 동명사 주어입니다. 그리고 derive from 밑에 있죠. derive A from B는 B에서 A를 추론하다란 표현인데 이게 수동태로 되면 A, B, 비동사 쓰고 D-E-R-I-V-E derived from B가 되죠. 이 부분이죠. derived from B. 이 부분이 위에 나와 있죠. 그래서 서양의 샘플, 서양의 표본에서 추론된 발달의 원리들을 children of other culture, 다른 문화권의 아이들에게 적용하는 거죠. 적용하는 거. 이 자체가 잘못된 거지. 왜? 문화가 다름으로 다르게 애들이 발달하기 때문에. 양육 방식이 다르니까. 근데 이렇게 서양의 표본에서 추론된 발달의 원리를 다른 문화권 아이들에게 적용하는 것은 may ill, 나을 수 있어. 갈바는 부정적이죠. 부정적 뉘앙스입니다. 그죠? Conclusions about children's capacity입니다. 아이들의 능력에 대해서 misleading은 뭐예요? 오해하게 하는 이죠. 오해하게 하는 결론을 낳을 수가 있다는 거죠. 잘못된 결론을 낳을 수가 있다는 겁니다. 사람들 하여금 오도하게 하는 잘못된 결론을 낳게 할 수 있다. 이런 뜻이거든. 자, 보기를 잠깐 볼게요. 1번의 objective, 객관적인 결론 아니죠. 객관적이라는 건 어디에도 적용되는 보편적이란 말과 비슷합니다. 틀렸고, misleading, 오해하게 하는, 오도하게 하는, 이게 정답이죠. overlap, 겹치는 겁니다. overlapping은 중첩되는, 겹치는이죠. 겹치는, 또는 중첩되는, 이런 의미가 되죠. 중첩되는 결론, 겹치는 결론 아니죠. uninteresting, 언이 붙어서 흥미롭지 않은 결론, 말도 안 되는 이야기고, 이 단어 중요합니다. comprehensive는 포괄적이죠. 포괄적인. 무조건 외우세요. 수능에 꼭 필요한 단어예요. 범위가 넓은 포괄적인 comprehensive 또는 다르게 말하면 종합적인 이렇게도 표현할 수가 있고 포괄적인 comprehensive. 자, 이렇게 해서 이 독해를 마무리를
하겠습니다. 그렇게 어려운 독해가 아니기 때문에 아마 여러분들은 쉽게 미슬리딩이 정답인 걸 찾아낼 수 있을 거예요. 아무튼 지금 내가 수업 들어가기 전에 5시 37분이거든요. 영상을 올려드릴 테니까 열심히 열공하시고 고3 N수생 여러분 끝까지 긴장하시면서 듣기 관리하고 단어 관리하고 매일 한두 개씩 독해를 철저하게 괜찮고 수능에 근접한 독해를 공부를 하시기 바래요. 파이팅 하세요. 수능 완성 실전 모의고사 3회 32번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 32. In a series of experiments, Venkat Lakshminarayanan, Keith Chen, and Laurie Santos at Yale University gave capuchin monkeys tokens they could use to purchase tasty apple slices. Despite never having taken Econ 101, the monkeys quickly learned how to use the tokens as money. But the researchers then threw in a clever twist. They gave the monkeys a choice between buying apple slices from two different people. Person 1 always showed one apple slice and gave it to the monkey in exchange for a token. Person 2, on the other hand, always showed the monkey two apple slices, but gave only one of the slices for a token. From an economic perspective, both were offering the exact same deal, one apple slice for one token. But by first offering two, then only delivering one, Person 2 focused the monkeys on what they were losing, the second apple slice. The monkeys strongly preferred dealing with Person 1, even though Person 2 was offering, from an economic perspective, the exact same deal. Just like humans, monkeys hate to feel like they're losing out. 32번 지문은 굉장히 재미있는 지문입니다. 핵심적인 소재는 손실에 민감한 경향에 관한 심리학 연구라는 소재를 갖고 있는데 해석하면서 필요한 문법이 몇 개 있는데 그거는 같이 설명을 하겠습니다. In a series of experiments, 1년의 실험들에서 여러 사람이 나오죠. 아마 교수인가 봐요. 예일대학교의 이런 교수들이 캐푸친 멍키스는 꼬리 감는 원숭이란 단어예요. 하여튼 이 원숭이에게 토큰을 줬어요. 근데 토큰이 지금 세능사로 나왔죠. 원숭이들이 사용할 수 있는 토큰이야. 유저의 목적가 빠져난 거죠. 그래서 위치라는 목적격 관계되면서 생략되었죠. To purchase tasty apple slices입니다. 맛있는 사과 조각들을 구매하기 위해서 원숭이들이 사용할 수 있는 토큰들을 줬어. 그 다음에 despite는 over가 없죠. 뭐뭐에도 불구하고 같은 표현은 in spite of는 거 알죠? 외우는 누세요. 뭐뭐에도 불구하고인데 despite가 전치사 기능이 되기 때문에 having pp라는 완료형 동명사 오는데 그 밑에 보면 빠르게 배웠다라는 과거 동사가 와요. 이 having pp와 과거는 시제가 다릅니다. 다르기 때문에 완료형 동명사를 썼고 having pp 부정은 동명사로 앞에 never를 위치시켜 놨죠. 그리고 뒤에 ECON101 나오는데 약자인데 economics의 약자입니다. 그리고 101이라는 단어가 보통 대학교에 가면 전공 과목이 있는데 그 과목 분야를 나타내는 말 뒤에서입니다. 그래서 기초적이거나 입문 과정을 나타내는 의미가 있죠. 보통 개론이라 그래요. 여기서는 경제학 개론입니다. 그럼 결국 배워본 적이 있다 없다 주체는 원숭이잖아요. 그 원숭이들이 경제학 개론을 결코 이전에 수강해본 적이 없었음에도 불구하고 이렇게 해석합니다. 원숭이들은 빠르게 배웠어요. How to use the tokens as money. 돈으로서 그 토큰을 사용하는 방법들을 빠르게 배웠단 말이에요. 아, 이걸 주면 맛있는 사과 조각을 주겠다. 이런 식으로. 자, 이 부분 문법하고 잘 챙기시고 학교 내신 같으면 이거는 분명히 서술형이 나올 수 있다는 겁니다. 그러나 The researchers, but 뒤에는 항상 but이 나오면 신경 써서 내용을 파악해야 돼. 그 연구원들은 그 다음에 어떻게 했냐면 지금 실험하는 글이니까 실험의 과정을 잘 이해를 하고 마지막 결론이 뭔가를 잘 잡아야 돼요. 항상 실험글은 보통 실험하는 글이 나오면 40번 문장 요약으로 많이 출제를 합니다. 여기서는 빈칸 문제지만
그 다음에 연구원들은 throw in은 무엇을 덧붙이다라는 표현 암기해야 돼요. 클레버는 교묘한, 영리한, 영악한, 교묘한. 여기서 교묘한, 트위스트는 원래 비트는 겁니다. 비틀기, 비틀림인데 새로운 방식이야. 그래서 교묘한 새로운 방식을 덧붙였어요. 그냥 토큰 주고 맛있는 사고조고 받고 이런 게 아니라 좀 실험을 한 단계 심화적으로 이제 나갔다는 이야기인데, 다시 말하면 그들은, 즉 연구원들은 그 원숭이들에게 선택권을 준 거야. Between buying apple slices from two different people이죠. 두 명의 다른 사람들로부터 사과 조각들을 사는 것 사이에 선택권을 준 거야. A라는 사람에게 살 것이냐 B라는 사람에게 살 것이냐 선택권을 원숭이한테 준 거지. 그러면서 그 두 명이 등장합니다. 첫 번째 사람은 항상 보여주었어. 하나의 사과 조각을 원숭이한테 보여줬죠. 항상. 그리고 gave it to the monkey인데 사행식에서 대명사가 직접 목적이면 반드시 위치 바꿔야 돼요. 그래서 이치 앞으로 오고 to를 쓰고 간접 목적어 뒤로 간 구조입니다. 이건 문법적인 측면이죠. 그 원숭이에게 그것을 줬어. In exchange for a token. 하나의 토큰과 교환해서 그 원숭이에게 사과 조각 하나를 주었단 말이에요. 정확한 거래죠. 반면입니다. 자, 신경 쓰세요. 대조 방식이 나오잖아. 대조 방식이 나왔다는 건 뭔가 여러분들이 신경 써서 보라는 뜻이야. 두 번째 사람은 항상 보여줘서 그 원숭이에게 이번엔 두 개의 사과 조각을 보여줬어. 그 원숭이는 이걸 보는 순간 아 내가 한 개 주면 두 개 주겠군이라고 생각을 할 수도 있잖아. 그러나 gave only one of the slices for a token이죠. 하나의 토큰에 대해서 그 조각들 중에 단지 한 개만 줬어. 단지 한 개만. 원숭이 열받겠죠, 그죠? 분명히 원숭이 입장에서는 두 개를 줄 거라고 생각했는데 단지 한 개만 주거든. 여기서 이제 우리는 생각을 해봐야 돼. 이 지문을 출제한 사람, 어떤 부분에 포커스를 우리가 맞추라는지 암시를 해주는 거예요. From an economic perspective, 경제적 관점으로부터 두 사람은 were offering, 제안을 하고 있었죠. 또는 제공을 하다, offer은 제공하다도 있고 제안하다도 있는데 여기서는 제공하다라는 해석으로 일단 해석해 보세요. 제공 제안이 약간 뉘앙스적인 의미가 있습니다. 정확한 똑같은 거래를 제공하고 있어서 한 개를 줬단 말이에요. 땡땡이 다시 말하면 one apple slice for one token, 하나의 토큰에 대해서 하나의 사과 조각. 그 다음에 또 버짓도너 또 신경 써야 되는데 행과펜 끊었어요. 진짜 중요한 부분이야. 답을 찾는 열쇠죠. 여기서 by first offering to, 이때 offer는 제안하다라는 뜻으로 해요. 우리가 이해를 하면 좋겠다는 거지. 제공보다는 느낌이 처음에 두 개를 제안하고 그리고 나서 한 개만, 오로지 한 개만 넘겨줌으로써 원숭이에게 맛있는 사과 조각을 넘겨줌으로써 그럼 두 개를 제안했는데 한 개만 넘겨줘. 그럼 원숭이 입장에서는 한 개를 덜 받았잖아. 그 두 번째 사람은 포커스, 초점을 맞춘 거야. 그 원숭이를 어디에? 원숭이들이 손실을 보고 있는 것에 초점을 맞춘 거야. 이게 실험의 핵심이라고. 그럼 손실을 보고 있는 거 뭐냐? 안 준 두 번째 사과 조각이겠죠. 느낌 오죠? 원숭이들은 강력하게 선호했다. prefer ing. 첫 번째 사람과 거래를 하겠다는 걸 강력하게 선호했어. 비록 두 번째 사람이 was offering from an economic perspective, 경제적 관점으로부터는 정확한 똑같은 거래를 제공했음에도 불구하고 첫 번째 사람과 강하게 거래하겠다는 시도를 보낸 거지. Just like humans, 인간들과 마찬가지로 원숭이도 손해보는 거 연락이 싫어한다는 거야. 그렇죠. 사람도 똑같잖아요. 친구가 네 이거 하면 내가 뭐 해줄게 했는데 뭐 해주지 않으면 열받잖아. 그죠? 자, 1번에 hate to feel like they are losing out. lose out은 손실을 보다거든. 원숭이들은 그들이 손실을 보고 있는 같은 손실을 보고 있다라는 것처럼 느껴지는 걸 싫어한다는 겁니다. 1번이 정답이 되겠죠. 그 다음에 2번에 weigh the economic pros and cons. 어휘 잘 챙겨야 됩니다. pros and cons는 찬반 양론도 있고 이익과 손실은 이해득실도 있어요.
그래서 웨이란다는 저울질을 해보다니까 이리저리 요모조모 따져보다는 뜻이거든. 그래서 경제적 이해득실을 따져본다. 매력적인 오답이죠. 왜냐하면 잘못하면 2번으로 답을 갈 수 있는데 지금 경제적인 이해득실을 원숭이가 따지는 상황이 아니죠. 원숭이는 1대1 대응으로 하나를 받았는데 원래 2개 준다는 말을 2개 주는 걸 그 토큰 하나에 대해서 2개를 준다고는 생각을 안 했거든. 근데 두 번째 사람이 원숭이의 손실을 보고 있는데 초점을 맞추면서 2개를 딱 보여주고 1개만 줬단 말이야. 그러니까 원숭이 입장, 혼자 입장에서는 손해를 보고 있다. 저것도 받아야 된다는 느낌을 가졌으니까. 그랬겠지만, 그렇다고 해서 원숭이가 경제적 관점에서 생각해갖고 이해득실을 따져가지고 이렇게 한다? 그거는 너무 나갔지. 답이 아니죠. 단편적으로 원숭이 손해본 걸 싫어하니까 나는 이 사람하고만 그래야겠어. 1대1 대응을 정확히 해주는 사람만 찾겠다는 거지. 3번에 take more risk, 더 많은 위험을 감수한다는 표현인데 after gain than after loss입니다. 손실을 보고 난 후보다 이익을 보고 난 후에 말이 안 되는 이야기를 지금 하고 있죠. 4번에 want to stop the cycle of winning and losing인데 이기고 지는 거, 승리하고 실패하는 거 이런 사이클을 멈추기를 원한다. 그런 이기고 지는 게임 아니죠. 5번째 consider 목적어 목적 보호 구조인데 테이스트는 명사로 마십니다. 목적어 맛을 개인적인 선호, 단순히 개인적인 선호 이상이라고 생각한다. 원숭이. 지금 맛이란 이야기는 아무 상관이 없어요. 그래서 2번이 매력적 오답이고 1번이 정답입니다. 만약에 수능시험에서 이런 매력적 오답이 딱 깔려있을 때 좀 신중하게 생각해 봐야 돼. 그거는 뭐냐면 정확하게 독해를 해야 되는 겁니다. 거기서 단서를 찾아야 되는 거죠. 알겠죠? 자, 이렇게 해서 실전 모의고사 3회 32번 빈칸 문제 강의를 마치겠습니다. 열공하세요. 요즘 내가 많이 올려주죠. 여러분들이 한 문제라도 더 맞추게 하려고 우리 고3들 혹은 2학년 내신 주변 학생들 또는 N수생들 여러분들이 수능장에서 영어를 하나라도 더 맞추게 하기 위해서 제가 간접적인 도움을 드리고 있습니다. 그러니까 열공하세요. 수능 완성 실전 모의고사 3회 33번 녹음을 34번으로 잘못 올리는 걸 수정해서 다시 녹음해 드립니다. 듣기를 들어보세요. Number 33. The teenage years are well known to be the most turbulent phase in human life, a veritable social hothouse. Physically, physiologically, socially, intellectually, teenagers are in a constant state of flux. The social forces that dominate adolescent life, including increased independence, wider contacts, the imperative to separate from parents, and solidarity with peers, have a corresponding impact on language. How does teen language reflect this? Teenagers specifically set out to use words that their parents do not. Sometimes this is a conscious selection of one word over another. In one generation, the use of groovy instead of good. In another, the use of sick instead of great. Sometimes, however, it is much more subtle, and teenagers themselves do not know just how marked their difference from the older generations really is. 문법을 중간중간이 설명을 해드리면서 내용을 정리를 해보겠습니다. 자, 해석 들어갈게요. The teenager years, 10대의 시기는 잘 알려져 있습니다. be well known to 부정사. The most turbulent phase입니다. 격동적인 단어 챙겨주세요. 격동적인 시기 또는 가장 격동적인 단계로 잘 알려져 있다. 인간의 삶에서 이런 뜻입니다. 그리고 여기 콤마는 내용상 동격적인 의미를 갖고 있다고 보면 돼요. veritable 단어 외워두세요. 어려운 단어죠. 고급 단어입니다. 참된, 진짜의. social hothouse죠. 사회적 온실인데 이 사회적 온실이라는 단어가 1960년대 이후에 청소년 발달에 관한 연구가 활성화되면서 이 비유적 표현이 널리 사회에 알려지게 되었는데 청소년 시기가 급격하게 변화가 있는 사회적 상황 속에서 청소년들은 정신적으로 신체적으로 성장과 발달이 촉진되는 시기가 청소년기예요.
이런 의미에서 이 용어가 사회학에서 널리 퍼지게 되었다라는 그 정도만 이해를 하시면 됩니다. 어쨌든 소셜 핫하우스, 사회적 온실, 참된 사회적 온실인 격동적인 시기 단계로 잘 알려져 있답니다. 왜냐하면 온실 속에서 씨앗을 뿌리면은 뭐 햇빛을 받고 물을 이렇게 주고 비료를 주면은 자라잖아요. 여러 가지 영향을 받고 자란단 말이에요. 그런 의미에서 아마 생각해낸 단어가 아닐까. physically, 신체적으로, physiologically, 생리적으로, socially, 사회적으로, intellectually, 지적으로 10대들은 are in a constant state of flux입니다. flux라는 단어도 꼭 챙겨둬야 될 단어죠. 끊임없는 변화. 지속적인 끊임없는 변화의 상태 속에 있답니다. 그렇죠. 끊임없이 성장하잖아. 외부의 환경에 영향을 받으면서. 그 다음에 the social force is that 대시주격 관계 대명사고 주어가 선행사인데 dominate는 지배하다죠. adolescent 단어 챙겨주세요. 반드시 챙겨주세요. 청소년기의 삶을 지배하는 사회적인 힘들이죠. 뭘 포함해서 청소년의 그 시기 동안에는 여러 가지 변화가 있죠. 독립성의 증가된 독립성, 즉 부모님들로부터 뭔가 독립하고 싶은, 자기 혼자 독자적으로 하고 싶고 결정하고 싶은 그런 부분들, 그리고 친구들도 다양해지죠. 더 넓은 접촉, 인간관계, 그 다음에 imperative 단어 꼭 챙겨야 됩니다. 의무 필요성이죠. to separate from parents입니다. 부모님으로부터 이 분리되고 싶어하는 어떤 의무 필요성. 그리고 solidarity 단어 꼭 챙겨야 돼요. 수능의 필수어입니다. 연대 결속이란 뜻이죠. 또래들과의 어떤 연대 결속. 이런 걸 다 포함해서 청소년 시기를 지배하는 그 사회적 힘은 자 동사 주어 동사 거리 멀죠. 원래 수능 문법에 한번 예상해 보세요. 주어 동사 거리 멀 때 수일치 have a corresponding impact on language입니다. 포인트 나오죠. 핵심 소재 나옵니다. 언어에 관한 여기서 언어는 청소년이 쓰는 언어죠. 언어에 관한 상응하는 그런 영향을 끼친다. 상응한다는 말은 애들이 청소년들이 청소년 시기에 성장하고 정신적 신체적으로 성장하면서 여러 가지 변화가 일어나죠. 그 변화에 상응하는 언어적인 변화도 일어난다는 겁니다. How does teen language reflect this죠? 10대 언어가 이러한 앞에 나온 이러한 부분을 어떻게 반영하느냐. 그럼 어떻게 어릴 때와는 다르게 10대 언어가 변화를 겪느냐 이 말이에요. 변하느냐 말이죠. 자, 10대들은 specifically 특히 분명히 명백히 하고 빈칸 쫙 나와 있습니다. 근데 빈칸 다음에 문제가 내가 중요한 문장이라고 했죠. 왜냐하면 빈칸을 풀 수 있는 열쇠가 되기도 하거든. 수능장 가서 꼭 기억하세요. 빈칸 뒤에 문장은 절대 소홀히 하지 말라. 정확하게 내용 파악을 하려고 노력해야 됩니다. 자, sometimes 가끔씩 이것은 의식적인 선택이야. of one word over another word인데 word는 생략됐죠. 다른 단어, 또 다른 단어보다도 어떤 한 단어에 대한 의식적 선택이라는 겁니다. 그러면 청소년 시기엔 청소년들이 단어를 의식적으로 선택을 한다는 거예요. 그죠? 그 말과 관련되는 말이 들어가면 되겠는데 자, 갈라원에 보충 설명해 주죠. In one generation, generation 세대인데 the use of groovy instead of good. 굿이란 단어 대신에 groovy는 멋진, 멋있는 뜻이니까 이 groovy라는 단어의 사용을 하고 또 다른 세대에서는 great라는 단어 대신에 sick라는 단어의 사용을 한다. 이런 식으로 의식적 선택을 한다는 겁니다. 그렇죠? 학생들도 보면 수년 전만 하더라도 요즘도 그런 단어 쓰지만은 학생들이 뭐 이런 학생들이 쓰는 용어인데 개쩐다, 지린다 이런 단어도 있죠. 할아버지 할머니가 몰라요. 그죠? 근데 지금 부모님 세대는 워낙에 듣다 보니까 이해가 되는 거지. 그 느낌 뭔가를. 그러나 가끔씩은 그것이 여기서 그것은 총체적인 의미라 보면 돼요. 청소년이 쓰는 단어, 즉 어른들이 쓰는 단어가 아닌 이전 세대가 쓰는 단어가 아닌 청소년이 의식적으로 선택한 단어들. 그런 것들이 훨씬 더 미묘해. 딱 부러지게 뭐라고 말하기 힘들죠. 왜? 본인들이 사용하면서도 이게 이 뜻이다라고
왜냐하면 어른들이 쓰는 세대, 이전 세대들은 정확하게 그 단어가 그 뜻을 이해하도록 돼 있거든. 한자만 알아도. 근데 청소년들은 개 쩐다 이게 무슨 말인지 나도 처음에 들었을 때는 이해가 안 되는 거예요. 훨씬 더 미묘하다는 그 느낌 자체가. 뉘앙스가 좀 복잡해. 그런 말이죠. 그리고 10대들 그 자신들은 몰라. 뭘 모르냐면은 도가 타동사고 하우절이 간접 의문문이야. 그래서 하우는 의문 부사가 되고 마케트가 뚜렷한이라는 형용사 보호인데 뒤에 맨 끝에 이저에서 빠져나와서 하우의 수식을 받기 위해서 앞으로 나간 거라고. 이전 세대, 여기서 이전 세대라는 거는 부모님 세대를 말하는 거죠. 이전 세대와는 다른 그들의 차이, 청소년들의 그 언어의 차이가 정말로 얼마나 뚜렷한지를 청소년들 본인들은 잘 몰라. 자기들 쓰면서도 잘 몰라. 근데 그런 단어를 같은 또래들과 어울리면서 쓰는 거예요. 왠지 그런 단어를 쓰지 않고 어른들이 쓰는 단어를 쓰면은 자기가 그 집단에서 뭔가 소외되고 왕따 된다는 느낌이 들고 같이 합류하고 같이 끼고 싶은 걸 끼지 못한다는 느낌이 들기 때문에 그런 것 같다는 거죠. 아마 이 독해를 듣는 고등학생들, N수생, 고3들은 들으면 아마 이해가 될 거예요, 이 지문은. 10대 언어에 대한 게 이거의 핵심이니까. 그러면 위에 박스에 저 빈칸에 들어갈 단어, 문장을 찾는데 10대들은 의식적 선택을 한다. 어떤 단어보다, 다른 단어보다 어떤 한 단어를 의식적으로 선택한다는 거지. 자, 그와 연관되는 걸 찾으면 되겠죠. 1번 세라우투부 정사. 세라우투부 정사는 동사하기 시작하거든. 단어들을 사용하기 시작한다는 거예요. That their parents do not. 여기서 not 뒤에는 유저가 생략되었죠. 부모님들이 사용하지 않는 단어들을 사용한다는 거죠. 조금 전에 내가 말했듯이 지린다, 개쩐다. 할아버지 할머니는 사용하지 않거든. 심지어 부모님들도 사용을 거의 안 하거든. 굉장히 잘한다, 매우 좋다, 뭐 이런 거, 정말 대단하다 이런 표현을 쓰지. 그죠? 그래서 1번이 정답이 되죠. 청소년은 의식적으로 선택을 하기 때문에. 자, 2, 3, 4, 5가 왜 답이 아닌지를 봅시다. select word, 단어를 선택한다는 건 좋아요. 여기까지는 맞는데 that is their stress and anxiety입니다. 그들의 스트레스와 걱정, 불안을 is는 완화하다, 덜어주다, 제거하다 뜻이 있어요. 그들의 스트레스와 걱정, 불안을 덜어주는 그런 단어를 선택한다. 이거 아니죠. 그럼 utilize는 이용하다인데 위에 take advantage of라는 표현이 있죠. 외워두세요. 아주 흔하게 쓰는 표현입니다. 무엇을 이용하다. 물론 make use of도 있죠. make use of. language to build and maintain relationships with peers입니다. 또래들과의 그 관계를 build, 쌓고 maintain, 유지할 수 있는 언어를 이용한다. 이거는 기성세대, 이전 세대, 어른 세대에서도 해당됩니다. 그 자기가 있는 모임이라든가 집단에 대해서 관계를 잘 유지하고 싶고 계속 점점 좀 좋게 쌓아가고 싶으면 거기에 맞는, 상황에 맞는 언어를 쓰겠지요. 이거는 10대나 기성세대나 어른들 세대가 똑같다는 겁니다. 이건 아니죠, 지금. 왜냐하면 차이가 있어야 되거든, 이전 세대와. 그 다음 D번에 rely on은 의지하다, 의존하다죠. 언어에 to navigate는 길을 찾아가는 거, 배가 항해 가는 거니까 탐색하다, 찾아가다거든. information on their career paths니까 진로입니다. 그들의 진로에 관한 정보를 탐색할 수 있는 언어에 의존한다. 지금 진로 이야기 아니죠? 다음 5번에 adaptate to의 밑에 수고 반드시 외워두세요. A를 B에 적응시키답니다. 그들의 언어를 그들의 빠르게 변하는 환경에 적응한다. 그러면 이거는 어른들이 쓰는 단어와도 중첩되는 게 굉장히 많겠죠. 그러나 청소년 시기에 자기들 의식적으로 선택하는 단어들이 있단 말이에요. 근데 그걸 확실히 뜻은 모를 수도 있어. 그래서 5번도 틀렸죠. 알겠죠? 독해가 쉬울 듯 하면서도 까탈스러워요. 그죠? 보기를 또 잘 못 고를 수도 있고 정확하게 의미를 파악하지 못하면 빈칸 문제는 엉뚱한 번호로 답이 갑니다. 그러면 여러분들이 3년 동안 노력했는 거 혹은 6년 동안 노력했는 게 물거품이 됩니다. 그래서 빈칸 문제만은 철저하게 하십시오. 빈칸은 절대로 1등급 받고 싶으면 포기하면 안 됩니다. 자, 오늘 또 화이팅 해야 됩니다. 수능 완성 실전 모의고사 3회 34번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 34. The human came to understand his natural environment, his own biology, his own evolution. However, his evolution is not yet complete. And there are 3 different ways to follow. The first one, genetic manipulation.
This is a complicated thing, currently with no certain results, and seen by many as immoral. Secondly, using technology and imagination, the human may create a machine similar to his own brain, but faster and more powerful. This advanced machine will learn and progress, eventually reaching into a zone of simulated or real consciousness. Therefore, the artificial could become the new natural one day. My optimism relative to this future moment is not changed. Contrary to Stephen Hawking's opinion, this artificial intelligence will not be fundamentally dangerous. AI is created and controlled by humans, being in principle as good or bad as its designers are. The third way involves the man-machine hybrids, but this is more an extension of the human's natural power and capacity than a new and innovative progress. 34번 문법을 간단히 설명을 먼저 하겠습니다. 첫 번째 줄에 came to understand가 보이죠. come to 동사 원형은 동사하게 되다라는 뜻입니다. 잘 기억하시고 자주 나오는 편이에요. come to 동사 원형. 그 다음에 네 번째 줄에 보면 ways 다음에 to follow 나오죠. way to 부정사입니다. 따라야 될 방법들이 되겠죠. to 부정사는 미래적 뉘앙스입니다. 이걸 머릿속에 딱 기억해놔야 됩니다. 부정사는 미래적 뉘앙스다. 다음에 그 밑에 줄에 this is 할 때 is와 다음 줄에 seen as, be seen as는 뭐뭐로 여겨지다, be regarded as와 같은 의미로 보시고 중간에 by many는 many people을 줄인 거다고 보시면 됩니다. 삽입되어 있죠. 그 다음에 secondly 다음에 using은 현재 분사죠. ing로 문장에서 출발해서 중간에 가다 콤마가 나오면 얘는 현재 분사다. 동명사가 아니다. 그 다음 밑에 machine similar to에서 이 similar의 형용사가 바로 앞에 명사를 수식하는 구조인데 이건 수능 문법이에요. 중간에 주격 관계대명사 플러스 비동사 which is가 빠졌죠. 왜? machine이 사물이 되기 때문에 which is similar인데 형용사 앞에 주격 관계대명사 플러스 비동사는 생략할 수 있다는 거. 이걸 부사로 쓰면 안 됩니다. 수능 문법이니까 잘 챙기세요. 그 다음에 this advanced machine부터 progress까지가 문장의 주절입니다. 여기서 여기까지가 주절이죠. 주절. 그 다음 콤마 있고 부사가 나오고 ing 나왔을 때 분사인데 이 부사는 분사를 꾸미죠. 그리고 reach into는 뭐뭐 이르다 도달하다라는 뜻입니다. reach는 타동사도 되고 자동사도 되는데 이때 reach는 자동사로 쓰인 겁니다. 뭐뭐 이르다 도달하다. 그리고 이때 분사는 앞 주절에 대해서 결과적인 의미를 나타내는 분사다라고 보시면 돼요. 다음에 쭉 내려가서 relative to도 마찬가지죠. relative to는 형용사입니다. 이러한 미래의 순간에 관한 나의 낙관주의. 형용사가 앞에 명사 꾸미는 경우 아까 위에서 조금 전에 similar to도 봤죠. 형용사가 바로 앞에 명사 꾸미는 건 정확하게 기억해야 됩니다. 다음 contrary to는 뭐뭐과는 달리 뭐뭐과 대조적으로라는 뜻이고 쭉 내려가서 AI is created and controlled by humans. 자, 여기서부터 여기까지가 주절이죠. 자, 콤마 보이죠? 그 다음에 being as 쭉 나오는데 분사입니다. 분사인데 in principle은 삽입되어 있죠. 이때 being as라는 이 분사 구조는 앞에 주절에 대해서 부가적인 설명을 한다. 부가적 설명한다는 겁니다. 부가적 설명을 해준다. 다시 지우고요. 분사도 여러 가지가 있어요. 그 중에서도 앞 주절에서 부가적 설명을 해준다. 라는 거 여러분들이 잘 이해를 해서 분사를 이해하면 좀 더 낫지 공부할 때. 그리고 다음 줄에 보면 It's a designer's art인데 이 ar이란 단어 뒤에 good이나 good or bad가 생략됐어요. 중복되기 때문에. It는 AI를 가리키니까 AI의 설계자들이 선하거나 나쁜 것만큼 선하거나 나쁜 것이다. 이런 뜻으로 해석하시면 됩니다. 이따가 해석할 때 정리를 다시 할 거예요. 그 다음 마지막 문장에서 비교된 문장이죠. 이렇게 해서 문법은 그렇게 어려운 건 없고
아주 일반적인 거 몇 가지만 살펴봤습니다. 이 지문은 너무 좋은 지문이에요. 왜냐하면 수능에서 충분히 나올 수 있는 지문이거든. 자, 간접 연계로 우리가 공부를 해주면 좋겠어요. 해석하러 넘어갑시다. 34번 해석하겠습니다. Human came to understand his natural부터 쭉 나옵니다. 인간은 그의 자연 환경, 그 자신의 바이올로지는 생물학도 있지만 생명활동이라 해석합니다. 생명활동. 그 자신의 진화를 이해하게 되었습니다. 그의 자연환경, 그가 사는 자연환경도 이해하게 되었고 그 자신의 생명활동도 이해하게 되었고 그 자신의 진화도 이해하게 되었습니다. 근데 긍정적으로 출발했다가 그러나 하면서 역접적인 말이 나오죠. 뭔가 안 좋은 게 있다는 이야기인데 빈칸이 나와요. 그 다음에 빈칸 다음에 뭐가 보입니까? 엔드가 보이죠. 그럼 이 엔드라는 단어 뒤에 나오는 문장의 의미는 빈칸과 뉘앙스를 같이 간다고 봐야 돼요. 그게 힌트입니다. There are three different ways to follow. 자, 세 가지 다른 방법들이 있는데 따라야 될, 즉 인간이 따라야 할 세 가지 다른 방법들이 있다. 미래적 뉘앙스죠. 이 말은 무슨 말이냐? 위에서 첫 문장에서 나오듯이 인간이 자기의 자연환경과 자기 자신의 생명활동, 자기 자신의 진화를 이해하게 되었지만 아직까지는 완전한 단계로 가지 못했다는 거지. 가는 도중에 있다, 가는 과정에 있다는 걸 암시해 주는 것이고 또 앞으로 더 해야 될, 따라야 될 다른 세 가지 방법이 있다는 말을 지금 붙여놨으니까 중간에는 그걸 종합하는 말이 들어가면 돼요. 아직 완성체가 아니다. 만약에 이런 부분이 추론이 불가능하다면 좀 더 읽어보면 되는 거야. 그래서 그걸 종합해서 빈칸에 집어넣으면 되거든. The first one, 첫 번째 방법은 genetic manipulation이죠. 유전자 조작입니다. 자, 유전자 조작이라는 건 인간의 욕망이죠. 유전자를 조작해서라도 인간은 완벽한 어떻게 욕심을 내자면 신과 신에게 가까이 다가갈 수 있는 그런 인간으로 만들고 싶은 그런 욕망이 있죠. 유전자 조작이죠. 유전자 조작. 근데 줄이거든요. 이것은 is complicated thing이죠. 단순한 게 아니잖아. 복잡한 일이야. 그리고 현재 확실한 결과도 없어. 조작을 했을 때 100% 성공했다. 이게 100% 성공해서 영원하다. 이런 결과도 없고 그리고 많은 사람들에서 도덕적 윤리적으로 비도덕적인 것으로 여겨진다는 겁니다. 이게. 그럼 이거는 이제 인간이 추구하는 내용이 아니겠죠. 부정적이니까 너무나도. 자, 두 번째. Using technology and imagination. 기술과 상상력을 사용해서 인간은 만들어낼 수도 있어. 앞으로. Make great. 기계를 만드는데 인간 자신의 두뇌와 비슷한 기계를 만들 수 있어. 우리가 알고 있는 인공지능이죠. 그러나 인간보다 더 빠르게 뭘 하고 더 강력해. 이런 기계를 만들 수도 있다는 거지. 두 번째. 그럼 인간한테 부족한 부분을 채워줄 수가 있잖아. This advanced machine will learn and progress. 이런 진보된 기계니까, 즉 진보된 기계는 인공지능을 말하잖아. 이런 진보된 기계는 학습을 할 수도 있고 진보할 수도 있어. 그래서 결국에는 학습하고 진보한다는 건 스스로 학습하고 스스로 진화하고 진보한다는 거야. 결국 여기서 모방된다는 건 인간을 모방한, 인간의 뇌를 모방한 이런 의미가 되겠죠. 그리고 인간과 실제 같은 실제 의식의 영역에 이르게 된다. 결국 언젠가는, 미래 언젠가는. 그러므로 그 인공적인 것, 즉 인공지능은 뭐가 될 수 있다? 미래의 언젠가, 원대는 미래입니다. 미래의 언젠가 새로운 자연스러운 것이 될 수 있다는 건 모든 인류의 인간들이 받아들일 수 있는 그런 자연스러운 것이 될 수 있다는 의미겠죠. 다음에 This future moment, 이런 미래의 순간에 관한 나의 낙관론은 굉장히 이 사람은 낙관적으로 이야기를 서술하고 있죠. 이 미래의 순간에 관한 나의 낙관론은 is not changed, 변함이 없다, 변치 않는다. Contrary to Stephen Hawking's opinion이니까 스티븐 호킹 박사의 의견과는 달리 이런 인공지능은 근본적으로 위험하지 않을 것이다. 낙관적이기 때문에. 인공지능은 만들어지고 통제되죠. 인간에 의해서 만들어지고 통제되는 거예요. 그래서
원칙적으로는 그 인공지능을 만드는 설계자들이 선하거나 나쁜 만큼 그 인공지능도 선하거나 나쁘다는 거예요. 만드는 사람이 선한 의도로 만들었으면 인공지능은 선한 의도로 이용될 것이고, 악용을 하면 악의적으로 이용될 것이고, 그렇다는 이야기지. 결국 인간이 통제하기 때문에 근본적으로 위험하지는 않다는 거지. 선한 마음으로 인류에게 이득이 되도록 만들면 된다는 이야기겠지. 그 다음 세 번째 방법은 포함한다는 거죠. 인간과 기계의 혼성체를 포함한다는 거죠. 그러나 이것은 맨 뒤로 갑니다. 새롭고 혁신적인 진보라기보다는 인간의 자연스러운 힘과 능력에 대한 확장에 더 가깝다는 말이지, 완전 인간을 바꾸어 놓는 건 아니라는 이야기죠. 그래서 보통 보면 뭐 어떤 사고가 나서 다리를 잃거나 팔을 잃어버렸을 때 그 다리나 팔을 기계로 대체해서 인간의 몸과 결합해서 우리가 쓸 수가 있다는 거죠. 그 인간의 자연스러운 힘과 능력을 확장하는 것이지 완전히 뒤집어지고 바뀌는 게 아니라는 거죠. 이런 세 가지 방식으로 낙관론을 지금 이야기하고 있습니다. 인류 진화의 방법에 대한 게 이거의 중심 소재가 되겠죠. 그러면 빈칸에 지금 보기를 봤을 때 정답이 뭔가를 한번 봅시다. 인간의 진화는 아직까지 완성된 게 아니다. 그렇죠? 여러 단계, 심지어 인공지능 기계까지 만들어가면서 인간의 부족한 부분을 채워야 된다는 거지. 그 1번이 지금 정답이 되는 것이고, 자, 2번에 보면 인간은 has developed to his fullest potential이지. 인간의 완전한 완전한 잠재력까지 발전했다? 말이 안 되죠. 완전한 게 아니죠, 지금. 뭔가 미완성체잖아. 미완성적이지. 아직까지 갈 길이 머니까. 3번에 there is now a threat to his very existence. 인간의 바로 그 존재에 대한 지금 위협이다. 말이 안 되죠? 다음에 낙관론이기 때문에 반대적인 이야기잖아. The road ahead. 앞에 놓여 있는 길이니까 우리말로 하면 미래의 길이죠. 미래의 길. appears to be filled with danger. 위험으로 가득 차 있는 것처럼 보인다. 낙관론과 정반대죠. 미래를 긍정적으로 보고 있는 견해지. 그걸 쓴 사람은. 다음 being aware of는 무엇을 잘 알고 있다지. existence는 존재 of other organism. 다른 생명체 유기체죠. 다른 생명체의 존재를 잘 알고 잘 인식하고 있다는 것은 또한 가능해졌다. 다른 생명체라는 이야기와는 상관이 없는 글입니다. 그래서 1번이 정답이 되는 것입니다. 이걸 한 번 더 요약해주면 이런 글이 되는 거죠. 맨 처음에 보면은 도입 부분에서 인류의 자각과 진화에 대한 이야기거든. 인류는 자신의 자연환경, 생명활동, 진화를 이야기되었고, 이 진화를 완성시키는 단계로 가는 길에선 세 가지 방법이 있다 그랬잖아. 그러면서 유전자 조작 첫 번째, 이거는 가능한 방법이지만 복잡하고 불확실하고 비도덕적이란 말했고, 인공지능 이야기를 두 번째 하죠. 인류 자신의 뇌와 비슷하지만 더 빠르고 강력한 기계는 만들 수 있다. 이 기계는 결국 인간의 의식 영역에 도달할 수 있고, 필자는 인공지능이 근본적으로 위험하지 않다고 자기의 낙관론을 피력하고 있지. 그리고 인간과 기계의 혼성체에 대한 마지막 세 번째 방법의 이야기를 하면서 이것은 자연적인 힘과 능력의 확장이지 완전히 100% 변하는 게 아니단 말이죠. 이렇게 해서 결론을 내리고 있는 글이다. 아시겠죠? 자, 파이팅 합시다.